اور بھارت جیسے ملک میں اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو پھر پتا ہے آپ تھوڑی سی آواز بلند کریں گے، آپ کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جائے گی، آپ تھوڑی سی بھی حق کو بلند کرنا چاہیں گے، آپ کو چاروں طرف سے ٹرول کر کے آپ کو پریشان کر دیا جائے گا۔ ہم کل نومینیشن میں گئے، 3-4 اپنے پنچایت کے اپنے قریبی لوگوں کے نومینیشن میں، کیا دعائیہ مجلس تھی، ہم پہنچے، انہوں نے بلایا کہ مولانا آئیے تھوڑی دعا کر دیجئے کہ اللہ ہم کو کامیاب کرے۔ ایک پنچایت میں اگر 10 سے 15 کینڈیڈیٹ ہے تو ہم نے سب کے لیے دعا کی کہ اللہ آپ سب کے جائز مقاصد میں کامیابی دے، اور میں یہ دعا کروں گا کہ جو بہتر ہو آپ میں قوم کے لیے، سماج کے لیے، اللہ اس کا انتخاب فرمائے۔ ہم آئے، ایک صاحب فون کر کے کہتا، وہ کال ریکارڈ میرے پاس ابھی بھی موجود ہے 7-8 منٹ کا، وہ کہتا ہے کہ مولانا آپ فلاں کی برائی کیوں کر رہے ہیں، آپ کے پنچایت کے فلاں نیتا کی برائی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ میں دوسری جگہ کی بات تو نہیں کرتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ میں جس گاؤں میں رہتا ہوں اس گاؤں کا ایک میں ناگرک ہوں، میں اس گاؤں کا ایک ووٹر ہوں، ووٹ ڈالنے کا مجھے ادھیکار ہے۔ پچھلے 5 سال میں ہم نے ان کو ووٹ ڈالا، ان کو جتایا تھا ہم نے، انہوں نے 5 سال تک کیا غلط کیا اور کیا صحیح کیا مجھے ہے ایک ووٹر کی حیثیت سے ان سے سوال کرنے کا۔ اگر اس نے کوئی غلط کیا ہے میرے پاس ڈاکومنٹری پروف اگر ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے رکھنے کا، اس لیے کہ ہمارے نبی کا فرمان بھی ہے من دعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک الایمان۔ تم برا کوشش کرو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل سے برا جانو۔ ہم نے کہا کہ ان کے 2500 پیج میں، 2600 صفحات میں ان کے 1,57,00,000 روپے کا گھوٹالہ پیپر کے اندر ہے، اور یہ فرضی نہیں، ہمارے کے بلاک ڈپارٹمنٹ آفیسر کو بیڈیو کہا جاتا ہے، بیڈیو بلاک کا سب سے بڑا پدادھیکاری ہوتا ہے، ہم نے ان تمام پیپرز کو ویریفائی کروایا۔ اگر یہ غلط ہے، ایک تالاب کو صحیح کرنے کا پیسہ 1,86,000 روپے ہوتا، 1,86,000 روپے میں آپ نے تالاب والے کو کتنا پیسہ دیا؟ آپ نے صرف 15,000 روپے دیے، اور پیسے کہاں؟ انہوں نے کہا کہ مولانا 50% پیسہ ٹی سی میں چلا جاتا، پی سی میں چلا جاتا، 50% چلا گیا۔ 1,86,000 میں کتنے بچے؟ 90,000 بچے۔ 90,000 میں سے کم آدھا پیسہ ملنا چاہیے اس تالاب والے کو۔ اس پی سی سی سڑک کے اندر جو آپ بناتے 3 مرتبہ پیسہ اٹھاتے، یہ غلط ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا غلط ہے۔ ہم نے کہا کہ جب یہ غلط ہے تو تم نے غلط کیا کیوں؟ جب تم نے غلط کیا ہے تو مجھے ایز اے ناگرک مجھے ان سے سوال کرنے کا حق ہے، مجھے ان کے اوپر 420 کا قانونی کارروائی کرنے کا میرے اوپر حق اور میرا ادھیکار ہے۔ وہ کہو گے کہ نہیں تم دلالی کرتے ہو، تم کرتے ہو، پیسوں پہ بک گئے ہو۔ ہم نے کہا ٹھوکروں پر رکھتا ہوں پیسوں کو، ان نیتاؤں کے ناجائز اور حرام کمائی کو عبداللہ سالم خرید پائی کا وقت تھا تو تمہارا یہ سرپنچ مجھے پیسوں کی گڈی دے کر یا تمہاری گیدر بھوپڑیاں میری زبان بند کرنا چاہتے ہو، میں نہیں گا۔ انہوں نے کہا کہ 100 لوگوں کے سامنے کیوں بولتے؟ ہم نے کہا اب تو 100 لوگوں کے سامنے بولتا تھا، لیکن اب میں 1,000 کے سامنے میں بولوں گا، اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان ہے اگر کوئی برائی دیکھتے ہو تو روکو، لوگوں کے سامنے ظاہر کرو۔ میرے بھائیوں، اس نے گالی دینی شروع کر دی۔ ہم نے کہا کہ 2 گالی، کوئی نہیں تھا، کون تھا؟ ایک ورکر تھا، ایک ورکر ان کا۔ ایسی استھتی ہمارے سماج کے اندر بیکاز آف الٹریسی، جہالت کی وجہ سے کروڑوں روپے خرچہ کرتے ہیں ہمارے بھائی لوگ الیکشن میں۔ پنچایت چناؤ آپ کے یہاں ہو گیا، سیاست چناؤ
अच्छे लीडर की इंतखाब के लिए, कौम के लिए, समाज के। ये घोटाला, ये गड़बड़ घोटाला किसी और के साथ नहीं, हमारे साथ हुआ। हमारे तालाब को कहा गया कि साफ सफाई करके आपको खर्चा मिलेगा। हमने कहा कि ठीक है 20,000 रुपए दे, खर्चा होगा। बात की हमने, तालाब पहले से बना हुआ, उसको साफ सफाई करने के बाद उन्होंने कहा कि 20 तो नहीं मिलेगा हजरत, आपको 15,000 मिलेगा। अब्बा ने कहा, कह करके हमने सोचा कि आता ही होगा शायद इतना, 15,000 दे करके जनाब टोपी पहना दिया उन्होंने। उसके बाद जब पता चला आखिर में, तो 2600 पेज में पूरा का पूरा ब्यौरा हमने निकाला है वेबसाइट से, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के वेबसाइट से। तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, पैरों तले से। वो दुकान है, ये स्टेज है, पीसीसी सड़क का निर्माण, बीच में 4 आदमियों के घर पड़ते हैं, 4 या 5, एक इधर अब्दुल रहमान, एक तौहीद सल्फी साहब का, एक अब्दुल्ला सालिम साहब का, एक सदर जलसा का घर पड़ता। तो फला की दुकान से तौहीद सल्फी साहब के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण, पैसे 5 लाख निकाले। फिर उसके बाद आगे अब्दुल्ला सालिम के घर से अब्दुल रहमान साहब के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण 10 लाख रुपए, यानी एक ही सड़क में तकरीबन 3 पैसे उठाए गए। देखकर दिमाग मेरा वो, हमारे तालाब का हम जैसे लोगों के साथ गद्दारी, धोखा। खाओ, तुमने खाया 50% तो मिलना चाहिए ना, लेकिन नहीं मिलते। क्यों? पूछा गया भैया ऐसा क्यों किया? बोला मौलाना 55 लाख रुपए हमने इलेक्शन में खर्चा किया, ये 55 लाख पहले जमा करूंगा तब मैं आगे कोई काम करूंगा। बताइए, वरना जितने पैसे बर्बाद होते हैं कौम खामखा बेजा, 30 लाख, 50 लाख, 70 लाख रुपए खर्च करते हैं इलेक्शन में। परमिशन इतनी नहीं है खर्च करने की। अगर उन्हीं पैसों आप 70 लाख रुपए चुनाव में खर्च करते, अगर उन 70 लाख रुपयों को आप अपने पंचायत के विकास के काम में, गरीबों की बच्चियों की शादी में लगा दें, गरीब बीमारों के इलाज में लगा दें, उनके लिए छोटे उनके लिए 1-2 एम्बुलेंस का इंतजाम कर दें, तो आपको पैसा बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पैसा लोगों को देकर वोट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समाज के अंदर एक अच्छा पैगाम भी जाएगा, लोगों का भला होगा। लेकिन नहीं जनाब, एक वोट को खरीदने के लिए 10,000 रुपए दिए जाते, और हम लोग तो इतने बेईमान हो गए, ईमान हमारा पता नहीं कहां चला गया कि हम लोग ले भी लेते। एक पंचायत में अगर 10 कैंडिडेट होता है तो हम सब शरीयत एतबार से क्या पकाम, शरीयत एतबार से पैसे लेकर वोट देना नाजायज और हराम है, प्रोहिबिटेड, ये नाजायज है। या आप किसी एक को वोट कीजिए, बिना पैसों का कीजिए, वह का भला कौन कर सकता। लेकिन जैसे आप लिया पंचायत चुनाव में मुखिया जी से 15 कैंडिडेट है तो 1500 रुपए लिया आपने, वोट तो एक को डालोगे, बाकी वोट 15 कैंडिडेट से 1,500 रुपए अगर आपने उन पैसों को अपने घर में खर्च किया, अपने बच्चों को आपने गोश्त खिलाया, अपने बच्चों को आपने मांस मछली खिलाई, अपने बच्चों को आपने दूध पिलाने में इस्तेमाल किया, उस बच्चे के जिस्म के अंदर जो खून बनेगा वो खून नाजायज और हराम होगा, उसकी हराम होगी। हदीस मुबारका में ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया, आदमी जन्नत में नहीं जा सकता जिसकी गई हो और जिसको हो, जिसको हराम रिस्क दिया गया हो, वो इंसान कभी भी जन्नत नहीं जा सकता। मेरे भाई, उन पैसों को लेकर अपनी फैमिली में खर्च करते हैं तो पता है वो जो खून बनता है आपकी फैमिली के बच्चों के अंदर, उनके रगों के अंदर, वो नाजायज और हराम होता है। इतने ईमान का सौदा ना करो, अपने ईमान बेचो। इलेक्शन का है जमाना, आएंगे आपको पैसे देने के लिए, लीजिए खर्चा, लीजिए पैसा, हमारी तारीफ कीजिए और हमको वोट दीजिए, जिताइए। हमारा बनेगा लीडर वो जो हमारे कौम के लिए, हमारे पंचायत के लिए बेहतर होगा। पहले करप्ट हम और आप बनते हैं, पहले पैसा लेकर घोटाला हम और आप करते हैं, तब जाकर कोई नेता करता है।